میرے ساتھ مدینہ پاک میں ایک عجیب واقعہ ہوا. جب ہم مدینہ پاک گئے وہ بڑا عجیب واقعہ، ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. پتہ نہیں کیوں ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس وقت بھی، اور ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں جب حضور کے مسجد میں داخل ہوا، گنبد خضرا سامنے، تو ایسا لگا جیسے میں جو ہے وہ ماضی میں چلا گیا ہوں. اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک. اور میں دیکھتا ہوں کہ حضور کا جو قبر مبارک ہے، میں حضور کے برابر میں، یعنی قبر کی جو دیوار ہے اس سے ٹیک لگا کے حضور بھی بیٹھے ہیں اور میں بھی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں اور باتیں کر رہے ہیں. اور میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ بڑا سکون ہے یہاں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اسی لیے تو ہیں یہاں پہ. اچھا ہوا تم بھی آ گئے، دیکھو کتنا سکون ہے یہاں. وہ بیٹھے ہوئے. اور کیا ہوا، ایک عرصہ گزر گیا. نہیں آیا سمجھ میں نا؟ ایک عرصہ گزر، ایسا لگا کہ ایک زندگی جی لی. یعنی یوں محسوس ہوا جیسے 60-70 سال گزر گئے. دیکھو یونس، دیکھو میں جب 25 سال کا تھا تو دیکھو یہ میں یہاں سے یہ جاتا تھا، یہ اس مقام پر مجھے وہ ملی، انہوں نے کہا کہ بھائی میرا لشکر میرا سامان شام لے جاؤ، میرا سامان یہاں لے جاؤ، تو میں پھر یہاں سے گزر کے جاتا. پھر یہ مل گئی، پھر یہ ہو گیا، پھر میں یہاں سے جو ہے نا غار ہرا جاتا. پھر فرماتے دیکھو 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 میں یہاں بیٹھا تھا، مجھے پیاس لگ رہی تھی، اور میں جو ہے اس میں ذات کا تصور کیا جا رہا تھا، مجھے پیاس لگ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں کرتا رہوں گا ذکر. مجھے اسی طرح سمجھا ہے، نہیں میں کرتا رہوں گا ذکر. چاند میں تصویر گوہر شاہی کا ظہور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرکار گوہر شاہی کی شبیہ مبارک سورج یعنی شمس کی سطح پر بھی ظاہر ہو گئی. ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا ہے، باقاعدہ حدیث ہے. جتنا مرضی جھوٹ مار لو تو ہم کسی نے ڈکنا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں میں کیسا ہوں. جس طرح تمہیں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے میں اپنا حلیہ تو دیکھوں شیشے میں. جب اللہ کو خیال آیا میں کیسا ہوں دیکھوں تو صحیح، سامنے عکس پڑا، جو عکس پڑا وہ روح بن گئی. جب وہ روح بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا، وہ جو سامنے روح بنی تھی وہ روح حضور پاک کی تھی. اب جیسا اللہ ایسا حضور پاک. بس تب کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کو دیکھ لیا تو اللہ کو بھی دیکھ لیا. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مجرم یہود و نصارہ سے چھوٹا مجرم نہیں ہے. اب اگر حضور پاک کو دیکھا، صرف دو شخصوں نے دیکھا، وہ جو اللہ والی شکل تھی. ایک حضرت اویس کرنی نے دیکھا اور ایک عائشہ صدیقہ نے دیکھا. سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میں نے آج تک کسی بھی ویڈیو کے اندر اس طرح سے ریکویسٹ نہیں کی، لیکن آج میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. اگر آپ کو توحید سے، اگر آپ کو اللہ پاک سے اتنا سا بھی پیار ہے نا، آپ کے دل میں اللہ کے لیے اتنی سی بھی جگہ ہے، تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا جاؤں. میں اتنے بڑے الفاظ کیوں بول رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کوئی ملعون شخص آپ کے سامنے یہ ذکر کرے کہ جو میرا پیر ہے یا جو میرا مرشد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے کہتے ہوئے خوف آ رہا ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے. اگر وہ اس چیز کو ظاہر کرے کہ جو میرا پیر ہے، میرا جو مرشد ہے، نعوذ باللہ وہ اللہ کا بھی رب ہے، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اپنی کرسی ہے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میرا مرشد بیٹھا ہوا تھا. تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ کا دل کرے گا کہ آپ کا خون کھولے گا کہ یہ بندہ میرے سامنے، اس کو ٹکڑے کر دیے جائیں، ختم کر دیا جائے. میں نے کافی عرصے پہلے بھی شخص پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، میری ویورشپ اتنی اچھی نہیں تھی، مجھے ویوز اتنے اچھے نہیں آئے تھے، یعنی کہ لوگوں تک رسائی اتنی زیادہ نہیں تھی. اس وجہ سے میں نے ایک سوچا تھا کہ یا تو مڈ کے اندر یا فائنل جب میں یہ کام کرتا جاؤں گا، جب بھی میرے سبسکرائبر، مجھے دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوئے، تو میں نے اس ملعون کے اوپر دوبارہ ایک ویڈیو بنانی ہے. تو آج میں یہ ویڈیو دوبارہ سے بنا رہا ہوں. اس ملعون شکل انسان کی ساری ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اس کے بعد اس پر جو ہے وہ فائنل گپ شپ لگائیں گے. جس کا یہ ایمان نہیں کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے، وہ کنجر ہے، حرامی ہے. یہ تو تعلیمات گوہر شاہی ہیں. انہوں نے لوگوں کو کہا مہدی مانو، لیکن اوپر اوپر سے. مسیحا مانو، اوپر اوپر سے. کل کی اوتار مانو، اوپر اوپر سے. لیکن اندر سے رب نہیں، رب کا رب ماننا. سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے. اور جب تک کسی نے سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے، لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد
کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا. جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے. اور اس کو جو ہے نا ہم MFI میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے. ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے, تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے. جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں, اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے, نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے. یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے. لیکن جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں, اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا. میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں. عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی جی, اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک یعنی شخص آیا, بڑی متکبرانہ چال, بہت متکبرانہ چال سے. اور جب وہ قریب آیا, مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے. اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا, لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا, سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف, کہ وہاں چلو. وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے, وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں. تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا, لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے, اس نے بھی یہی کیا ہے. اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا, جس نے بائبل اتاری, جس نے زبور اتاری, جس نے توریت اتاری. کہ کس نے کہا کہ رب الارباب ہیں؟ مجھے کسی نے نہیں کہا, مجھے کسی نے نہیں کہا. دیکھو یہ جملہ میرا سنو, میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے سرکار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں, کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے. مجھے اللہ نے کہا, میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی, اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے. اب اگر تم میں ہمت ہے سرکار گوہر شاہی کے مرتبہ رب الارباب کو جھٹلانے کی تو جھٹلاؤ. اچھا, اگر یہ بات جھوٹ ہو تو بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. بھئی لوگ فراڈ کرتے ہیں, بےمانی کرتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, یہ سب ایک طرف ہے, لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا آج تک کہ اللہ کو بھی بنانے والا کوئی ہے. یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا. اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ جب یہودیوں نے کہا اللہ سے کہ بھئی ہم تو تیرے بیٹے کی امت ہیں, تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میرے بیٹے کی امت ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ ابھی آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں, مجھے آپ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کا دل نہیں کانپا, کہ آپ کا خون نہیں کھولا. آپ کا بھی دل ہوگا کہ یار یہ ویڈیو میرے سامنے کیوں ہوئی. مطلب یہ اتنی ایک اریٹیٹنگ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں, یہ جو اس ٹائم مسلمان دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا دماغ پھٹے گا, سر پھٹے گا کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ بکواسیں کرتا پھر رہا ہے. لیکن حیرت کی بات پتہ کیا ہے, جب میں اس بندے کی اس منحوس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں گیا تو آپ یقین مانیے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نام کے لوگ, ایون دیٹ پاکستان نام کے لوگ, پتہ ہے اس کو کیا کمنٹس کر رہے ہیں؟ گوہر شاہی جی, سیدنا یونس, اس منحوس کا نام ہے یونس گوبر, یونس گوہر شاہی اس کا جو ہے وہ منسک مرتب کہہ لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیر مریدی. میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا, میں کیوں پیر فقیری کے پیچھے پڑا تھا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی. میں آپ کو ریالٹی بتاؤں, یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہیں, ان کو جس طرح سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کے اندر سب سے آگے کیا ہوا ہے. تمام ولیوں کی جو ہے کرامتیں نبی پاک کے معجزات سے بھی بڑھتا رہے. جس طرح سے مردوں کو زندہ کر لیا, آپ نے کبھی نہیں کیا. 12 سال پرانی براتوں کو زندہ کر دیا, نبی پاک نے کبھی نہیں کیا. جس طرح سے غوث پاک نے ہڈیوں سے جو ہے وہ مرغی بنا دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम ने कभी ये चीज नहीं की। जो क्वालिटीज हजरत ईसा, हजरत मूसा अलैहि सलाम में, जो क्वालिटी हजरत नूह अलैहि सलाम में, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, वही क्वालिटी उन्होंने अपने पीरों में डाली। अब फाइनल रिजल्ट जाकर ये निकला है कि एक ऐसा मनहूस यूनुस हमारे सामने आ जाता है। ये यूनुस तो बड़ा पाक नाम है, लेकिन इस मनहूस को मैं किस नाम से पकारूं मुझे समझ नहीं आ रही। इस कुत्ते के बच्चे ने ये रिजल्ट निकाला है कि जनाब ये मुसलमान लोग जो है नबी से, जो है तमाम नबियों से अपने वलियों को जो है वो अफजल कर रहे हैं, तो मैं अपने मुर्शिद को खुद रब से अफजल कर देता हूं। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुझे आप ये बताएं कि इस शख्स को कितने लोगों ने देखा है? अभी आप लोग जो मुझे देख रहे हैं कमेंट्स में मुझे आप बताएं कितने लोगों ने इस मनहूस को देखा है। और सबसे बड़ा इसका डबल चेहरा मैं आपको समझाता हूं। डबल चेहरा क्या, पहले आप वो देख लें, उसके बाद जो है मैं इस पर अपनी फाइनल गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले आप इसका जो है वो डबल फेस देख लें। तो हमने अल्लाह को देखना है तो जहां वो रहता है वहां जाना पड़ेगा। सरकार गौहर शाही ने इस सिस्टम को चेंज किया है। सरकार गौहर शाही ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया है। क्या चेंजेस आई हैं? चेंजेस ये आई हैं कि आपके लतीफ़ा अना को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह का जो नक्शा है जिसको दुनिया देखा करती थी, दीदार करती थी जिसका, वो नक्शा नीचे इमाम मेहदी के साथ आ गया है। वो अल्लाह का जो नक्शा है जिसको दुनिया देखा करती थी, दीदार करती थी जिसका, वो नक्शा नीचे इमाम मेहदी के साथ आ गया है। इस तरह इस दुनिया में बगैर अर्श इलाही पर जाए, इसी दुनिया में रहते हुए लोगों को सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी अल्लाह का दीदार करा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह जो है ज़हनी मरीज है, ज़हनी मरीज है, साइको। ए ज़ंदीक, ए मुजरिम, ए कुफार के एजेंट, अल्लाह ज़हनी मरीज नहीं है, मरीजों को शिफा देने वाला है। कि हुसैन को शहीद कराया गया, उनकी आल को शहीद कराया गया, और जिस शख्स ने उनको शहीद कराया है उसके बारे में अल्लाह मियाँ फरमा रहे हैं कि इनको जो है ना हो सकता है हम माफ कर दें। ये क्यों कह रहे हो माफ कर दें? ये क्यों नहीं कहते कि हमने कराया? आपका क्या इंटरेस्ट है यजीद बिन माविया से? इतने मेहरबान हो रहे हैं, आपकी महबूब की औलाद को कत्ल कर दिया इन्होंने, आपको अब याद आ रहा है गफूर रहीम होना? ये महदी का रूप बनाकर नुमाइंदा महदी बन के लोगों से कलाम करता है, और हकीकत में ये शैतान का नुमाइंदा है, ये कुफर का नुमाइंदा है। मोहम्मद की आल को शहीद कर दिया इन्होंने, और आप अपने गफूर रहीम होने के पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ किसी बहनचोद को माफ करने के लिए गफूर रहीम होना है आपने। और भी बहुत गांडू है दुनिया में, उनके ऊपर ये प्रैक्टिस करें गफूर रहीम होने की सिर्फ। अल्लाह की कसम, तुम्हारा ये जुमला तुम्हारे काफिर होने पर इतनी बड़ी दलील है कि अब कोई और दलील की हाजत नहीं है। माफ करेंगे, उसने तो मारा ही नहीं है, मारा तो आपने है। और जो पहला नबी भेजा है अजमत वाला आदम, वो गुनाह करके धक्के खा के निकाला। और इतना भी ख्याल नहीं किया यार पहला नबी भेज रहा हूँ, ये तो मैं सही से भेज दूं, बीच में कोई एक आध भेज दूंगा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ताकि लोगों को याद ना रहे। लेकिन चोरी सीना चोरी। एक 1,24,000 पैगंबर आए, सबके कलमे एक ही जैसे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके बाद क्या? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूं कि वो एक है। ये किसी और नबी और रसूल ने नहीं कहा कलमा। क्यों नहीं कहा? बात तो सच थी, मूसा भी कह सकते थे कि वो एक है, लेकिन अल्लाह ने नहीं, तुमको कहने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। कौन कहेगा ये? जिसने उसको देखा है जाके, उसकी शहादत सच्ची होगी। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी और ने नहीं कहा, क्योंकि किसी और ने देखा ही नहीं उसे। अल्लाह झूठ कैसे करा सकता है? अब आप लोगों ने इसका डबल फेस देखा कि सबसे पहले अगर मैं 10 साल पीछे की बात करूं तो इसकी ये अल्फाज थे जो मैंने आपको सबसे पहले प्रीवियस मतलब टाइम में दिखाया, सबसे पहले दिखाया कि ये जो अपने पीर को नौजुबिल्लाह अल्लाह से भी बरतरी दे रहा है, अल्लाह से भी अफजल करार दे रहा है। अब क्या कह रहा है? अल्लाह हक है, अल्लाह सच है,
मुझे लगा कि शायद ये बंदा बदल गया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फिरौन को भी, अल्लाह ताला ने नमरूद को भी जो है इतने मौके दिए कि वो ईमान पर आ जाए, ईमान पर उनका खात्मा हो जाए, मगर वो नहीं आए मनहूस लोग। अच्छा, मुझे लगा कि शायद इसके दिल में ये चीज आ गई होगी, तो मैंने इसको गौर से सुना। गौर से सुनने के बाद एक अलड़ा टीवी है जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, इस टीवी के अंदर जब मैं घुसा, तकरीबन कुछ 4 महीने पहले सरकार ने फिर अपने पीर के हवाले से मुरतब की ये बातें, वो क्या है वो भी मैं आपको सुनवाता हूं, उसके बाद जो है फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरी तहकीक के नतीजे में ये नतीजा बरामद हुआ कि वो ज़ात आली मर्तबत जिसका सदियों से इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह समेत तमाम फुकरा, औलिया, सॉलिहीन, शहदा और फिर तमाम अदवार के मोमिनीन को इंतजार रहा है, वो ज़ात आली मर्तबत सैयदना गौहर शाही हैं। मैंने अपनी आंखों से सैयदना गौहर शाही के शानों पर मोहर महदियत देखी। सरकार के जो नाखून हैं थम के, इनके ऊपर अपनी जाहिरी आंखों से एक के ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई देखी है, दूसरी पे सूरह यासीन लिखी हुई देखी। सरकार गौहर शाही के घुटनों पर इसमें जात अल्लाह खाल में खुदा हुआ जिससे नूर की शुआएं निकलती। सरकार के सर पे तालू पर सूरह रहमान लिखी हुई मैंने अपनी आंखों से देखी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना गौहर शाही इमाम मेहदी है, इनका ऐलान करो। अब आपने देख लिया, आपको मालूम है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से होंगे, ऐसे ही है, और वो खुद को शो नहीं करवाएंगे मगर वो मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, लोग उनको मानेंगे। उसके बाद फाइनलाइज एक जंग होगी काफिरों के और मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों की जीत होगी और फिर पूरे कफार का इस सफे हस्ती से जो है वो खात्मा हो चुका होगा। ये मनहूस आज से 10 साल पहले नाउजुबिल्लाह अपने पीर को रब का जो है वो रब कह रहा था, नाउजुबिल्लाह, ठीक हो गया। और अब मनहूस 10 साल के बाद क्या कह रहा है कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। खुदा के लिए इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि इस तरह के मलून से हमारी जान छूटे। इस तरह के लोग अगर खत्म ना हुए, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूं, मजीद से मजीद लोग पैदा होंगे। ये तो इब्तिदा है सरकार, ऐसे थोड़ी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो आल में से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है। ऐसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी दुनिया में आएंगे, यही कुछ होना था तो आएंगे, तौहीद को बचाने के लिए आएंगे। तो जब तक वो नहीं आते ना, तो हमारा हक बनता है कि हम तौहीद को बचाएं। हमारा हक बनता है जितनी हमसे कोशिश हो सकती है हम करें, ताकि रोज़े महशर सुरखरू हो अल्लाह के सामने कि हमने कोशिश की थी। कोशिश करें, रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है ना, तो मुझे आपने जरूर कहना है कि इसका सेकंड पार्ट बनाए, तो इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे और जितना हो सके इस कुत्ते को जो है हमने मंजर आम पर लाना है ताकि इसका खात्मा हो सके। और वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, परसों वाली वीडियो में मैंने एक बात की थी कि अगर आप लोग चाहते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए मिला मिलू के हम एक अमाउंट इकट्ठी करें जिसको हम गाजा फलस्तीन के मुसलमानों को डोनेट कर सकें, तो काफी भाइयों के कमेंट्स है कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मुझे वो तरीका बताएं फिर हम करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर बात इस तरह से ये है कि ये वीडियो जो अभी आपको स्क्रीन पे साथ साथ नजर आ रही है, ये वो शख्स है जो कि वहां पर जाकर मुसलमानों की मदद कर रहा है, ठीक हो गया। आप लोग अगर इसको डोनेट करना चाहेंगे, मैंने ये जो अमाउंट इकट्ठी करने का तरीका बताया था उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 30-40 रुपए डोनेट आप कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब 30-30, 40-40 रुपए, 50-50 रुपए इकट्ठे होंगे तो वो 50,000 की अमाउंट बन सकती है, लाख की अमाउंट बन सकती है। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो डोनेट की है, ताकि उनको अगर एक टाइम कभी खाना मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जब उनकी आंतों में से हमारे लिए दुआ निकलेगी तो अल्लाह ताला हमारे मामला ठीक करेगा। तो ये वो तरीका था। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपकी बहसात है ना अच्छी खासी, ये 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से, क्योंकि ये तो छोटी छोटी कणियां हैं, एक कतरे कतरे से करके दरिया बनाना चाह रहे थे हम, कोशिश करके भाई सब मिलके। लेकिन अगर आपकी बहसात इससे अच्छी है ना, तो इस बंदे को, आपका मैंने लिंक जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा ये बंदे को सर्च करें, सर्च करने के बाद इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप इसको जो है वो बराह रास्त डोनेट करें, ताकि आपका ईमान इस पर पुख्ता रहेगा कि जो आपके पैसे हलाल के थे वो डायरेक्ट गए हैं वहां पे। लेकिन 30-40 रुपए नहीं, कम से कम एक अच्छी अमाउंट करें ताकि आप भी सुरखरू हो जाए। या फिर आप ऐसा करें, एक बेहतरीन हल मैं आपको और बता देता हूं कि अपने यारों दोस्तों से आप इकट्ठा करें जो जो डोनेट करना चाह रहा है, एक अच्छी तगड़ी अमाउंट जब आप हो जाए तो आप इस बंदे को डायरेक्शन कर दें ताकि आपके मामला ठीक हो जाए, ठीक है। वैसे समझ नहीं आया तो ऐसे कर लीजिएगा, अगर वो बात समझ में आई थी तो उस तरीके से चल लें। छोटा छोटा करके जमा करना है तो उस तरीके से करें, और अगर ज्यादा कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप खुद डोनेट कर दें ताकि आपका ईमान जो है वो सुरखरू हो जाए। तो खैर यहां तक ये वीडियो थी, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल की वीडियो भी इसी हवाले से होगी। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि इसी गोहर शाही, गोबर शाही पे मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट्स पे आपने जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना तब तक बहुत सारा ख्याल, दीजिए आदि टेक को इजाजत, अल्लाह हाफिज।